کہانی کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ سمندر کے درمیان ایک خوفناک رات، ہر طرف دھند چھائی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا جہاز نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ چند لمحوں بعد ان کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ جہاز پر موجود سب لوگ پریشان نظر آتے ہیں کیونکہ انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کسی عام جگہ کی طرف نہیں جا رہے۔ اچانک دھند کے درمیان ایک دیو ہیکل سایہ دکھائی دیتا ہے۔ جہاز کے اس پار کچھ بہت بڑا موجود ہے کہ پورا سمندر اس کے سامنے چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ سب کی نظریں اس طرف جم جاتی ہیں۔ آخرکار ٹیم جزیرے پر قدم رکھتی ہے۔ گھنا جنگل عجیب خاموشی اور ہر طرف پھیلا خوف صاف بتا رہا ہے کہ ہر قدم پر موت چھپی ہوئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کے اندر بڑھتے ہیں، لیکن اچانک انہیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں مقامی جنگلی قبیلے کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ ان کی شکلیں، لباس اور رویہ دیکھ کر پوری ٹیم حیران رہ جاتی ہے۔ یہ لوگ باہر کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی دوران قبیلے کے لوگ اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ پوری ٹیم گھبرا جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، وہ لڑکی کو زبردستی پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بچایا جائے، لیکن وہ اس لڑکی کو وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں کیونکہ قبیلے کے لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے ایک بہت بڑی دیوار کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام دیوار نہیں ہوتی، بلکہ اس دیوار کے پیچھے اس جزیرے کا سب سے بڑا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اپنی دوست کو بچایا جائے، لیکن نہیں بچا سکتے۔ چند لمحوں بعد لڑکی کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ بار بار مدد مانگتی ہے، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ پھر اچانک زمین زور زور سے ہلنے لگتی ہے۔ ایک ایسی خوفناک دھاڑ گونجتی ہے کہ ہر انسان کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قبیلے کے تمام لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بادشاہ کی آمد ہو چکی ہے۔ لڑکی بہت حیرت سے اس دیو ہیکل چیز کو دیکھتی ہے۔ اگلے ہی لمحے اندھیرے میں ایک دیو ہیکل ہاتھ باہر نکلتا ہے۔ یہ تھا کنگ کانگ، لیکن کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کنگ کانگ اس لڑکی کو مارنے کے بجائے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کنگ کانگ وہاں سے لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ کنگ کانگ آہستہ آہستہ لڑکی کے قریب آتا ہے۔ اس کا قدم زمین کو ہلا دیتا ہے اور لڑکی خوف سے کانپنے لگتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر دیتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتا ہے، بلکہ وہ اس کو مارنے نہیں، وہاں سے بچانے آتا ہے۔ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ پھینکتا ہے۔ لڑکی حیران رہ جاتی ہے اور وہ مدد کے لیے چیختی ہے، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ جنگل کی طرف کنگ کانگ لڑکی کو لے کے چلا جاتا ہے۔ ادھر لڑکی کے ساتھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ ہتھیار اٹھا کر اس کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن اس جزیرے میں اکیلا کنگ کانگ ہی نہیں خطرناک تھا۔ اچانک گھنے جنگل میں دیو ہیکل مخلوقات ان پر حملہ کر دیتی ہیں۔ کئی لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، مگر ہر طرف موت ہی موت نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ گہری کھائی میں گرتے ہیں تو کچھ خوفناک درندوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ ادھر کنگ کانگ لڑکیوں کو ایک محفوظ مقام پر لے جاتا ہے۔ شروع میں لڑکی سے بہت ڈرتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مخلوق اتنی بے رحم نہیں جتنی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری طرف پوری ٹیم ہر خطرے سے لڑتے ہوئے صرف ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی دوست کو کیسے بچائیں۔ اور وہ جو دیو ہیکل ڈائناسور ہوتے ہیں وہ ان کی جان کے دشمن بنے ہوتے ہیں اور ان پر اچانک سے جب حملہ کرتے ہیں تو وہ ادھر ادھر بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں اور جنگل کی طرف بھاگتے ہوئے وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، اپنے ہتھیاروں سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ کو تو وہ مخلوقات اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتی ہیں۔ اچانک سے کنگ کانگ کو دکھایا جاتا ہے جو لڑکی کو زور سے زمین پر پٹکتا ہے۔ روز کے دوست آپس میں بات کرتے ہیں کہ روز کو کیسے بچایا جائے۔ وہ ایک ساتھ ہو کے جنگل کے اس پار چلے جاتے ہیں۔ ادھر کنگ کانگ لڑکی کو لے کے دوسری سائڈ پہ جنگل کی طرف جاتا ہے اور اس کو پٹک کے رکھ دیتا ہے، اور جیسے ہی اس کو پھینکتا ہے لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو وہاں پہ چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ روز بہت خوفناک طریقے سے اس کو دیکھتی ہے کیونکہ اسے خوف آ رہا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جائنٹ نما کنگ کانگ، اس کے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے، اور وہ اس کے سامنے چھوٹی سی لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ کنگ کانگ
जैसे ही रोज़ के दोस्त रोज़ को बचाने के लिए किंग कॉन्ग के पास पहुंचते हैं, किंग कॉन्ग एक को उठाकर ज़मीन पर पटकता है और हाथों में दबाकर उनकी जान लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये बात नहीं चाहता कि वो उसके दोस्त उसको बचा कर ले जाएं। जैसे ही रोज़ वहाँ से अपनी जान बचाती है, उसके पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है। वो खौफ के मारे चीखती है, लेकिन वो डायनासोर इतना ख़तरनाक होता है कि वो उसके पीछे लग जाता है। वो जंगल की तरफ भागती है, लेकिन वो डायनासोर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसको खाने के लिए उस पर अचानक से हमला करता है। इसके साथ ही अचानक से किंग कॉन्ग की एंट्री होती है। किंग कॉन्ग रोज़ को बचाने के लिए उन डायनासोर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो डायनासोर उसके सामने आते हैं, किंग कॉन्ग उनका बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला करता है। लेकिन जो 3 डायनासोर होते हैं वो किंग कॉन्ग के मुकाबले में कम ताकतवर होते हैं, क्योंकि किंग कॉन्ग की ताकत बहुत ज़्यादा होती है और एक खौफनाक जंग शुरू हो जाती है। पूरा जंगल इनकी दाढ़ों से गूंजता है। किंग कॉन्ग एक डायनासोर को ज़मीन पर पटक देता है, लेकिन बाकी दोनों इस पर हमला करते हैं। लड़की बेबसी से सब देख रही होती है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती। एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि किंग कॉन्ग हार जाएगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एक करके सब डायनासोर को मार देता है और लड़की को वहाँ से बचा कर ले जाता है। लड़की अब समझने लगती है कि किंग कॉन्ग ने इसे कैद करने के लिए नहीं, बल्कि हर खतरे से बचाने के लिए अपने साथ रखे हुए है। किंग कॉन्ग डायनासोर के मुंह को जोर से पकड़ता है और उसके मुंह को चीर के रख देता है, क्योंकि किंग कॉन्ग को गुस्सा आया होता है। और जब रोज़ ये देखती है, वो बहुत हैरान रह जाती है, क्योंकि वो हैरत से किंग कॉन्ग को देखती है कि किंग कॉन्ग उसकी जान को बचाने के लिए इन 3 डायनासोर से लड़ गया। अब वो समझती है कि वो सिर्फ उसको बचा सकता है, हर खतरे से उसको बचाएगा और अपनी हिफाजत में उसको अपने साथ रखेगा। इधर इसके साथी भी इसकी तलाश में जंगल की तरफ भटक रहे होते हैं, मगर इन्हें अंदाज़ा होता है कि असल इम्तिहान तो अभी बाकी है। किंग कॉन्ग रोज़ को वहाँ से उठा के ले आता है और एक ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं होता। वो रोज़ उसको गौर से देखती है और सोचती है कि ये तो मेरी जान की हिफाजत कर रहा है। उधर रोज़ के दोस्त उसकी तलाश में जंगल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं करते। किंग कॉन्ग रात के टाइम जब सोया होता है, रोज़ उसके हाथ पे सोई होती है, और जैसे ही वो देखती है कि उधर कोई आता है, उसको कुछ आहट महसूस होती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, उसका दोस्त उसके पास मौजूद होता है। वो हैरत से खौफ से उसको देखती है और देखती ही रह जाती है, लेकिन वो उसको खामोश होने का इशारा करता है। वो लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है ताकि उसको बचाया जाए, लेकिन किंग कॉन्ग आखिर में वहाँ पे जाग जाता है और लड़की को अपनी तरफ खींच देता है और रोज़ के दोस्त को ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता है, लेकिन रोज़ का दोस्त अपनी जान बचा देता है। उसके साथ ही कुछ उड़ने वाले डायनासोर वहाँ पर आ जाते हैं और वो किंग कॉन्ग का मुकाबला करते हैं। रोज़ का दोस्त रोज़ को रस्सी के साथ बांधकर वहाँ से नीचे लटक जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो उड़ने वाले डायनासोर उनका पीछा नहीं छोड़े, तो वो उनको वहाँ पे ज़मीन में फेंक देते हैं और वो पानी में गिर जाते हैं। डायनासोर रोज़ और उसका दोस्त जंगल की तरफ भागते हैं ताकि अपनी जान बचाई जा सके, लेकिन किंग कॉन्ग उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो उनके पीछे आ जाता है। वो दोनों खौफ के मारे वहाँ से भागते हैं, लेकिन वहाँ पर किंग कॉन्ग उनको बैठा गुस्से से देख रहा होता है। वो रोज़ की तरफ इशारा करता है। रोज़ हैरत और डर के मारे उसको देखती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। आखिरकार उसके दोस्त वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो रस्सियों से किंग कॉन्ग को बांध देते हैं। वो बहुत मुश्किल से किंग कॉन्ग से अपनी जान बचाते हैं और एक कश्ती में सवार हो जाते हैं। जैसे ही वो कश्ती में बैठते हैं, किंग कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो रोज़ को लेके वहाँ से भाग रहे होते हैं। रोज़ और उसके दोस्त वहाँ पे अपनी कश्ती में सवार होते हैं और किंग कॉन्ग से अपनी जान छुड़ाते हैं, लेकिन किंग कॉन्ग उनका पीछा छोड़ने वाला कहाँ होता है। रोज़ किंग कॉन्ग को इतना बेबस देखकर बहुत दुख और हैरत के साथ वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है और वो बहुत परेशान नज़र आती है, क्योंकि किंग कॉन्ग ने उसको उन मुकामी लोगों से बचाया होता है। आखिरकार किंग कॉन्ग उसके लिए शहर पहुँच जाता है। वो उसको हाथ में उठाकर वहाँ पर घूमता है और डांस करता है। रोज़ बहुत खुश होती है, लेकिन उसके बाद कुछ आर्मी के लोग आते हैं जो किंग कॉन्ग को मारने के लिए उस जगह पर हमला कर देते हैं। किंग कॉन्ग एक बहुत बड़ी इमारत पर चढ़ता है। बहुत से जहाज़ उसको मारने के लिए वहाँ पर आते हैं और सब उस पर हमला करते हैं, लेकिन इसके बदले में किंग कॉन्ग बेचारा मर जाता है।